भले अमरदास गुण तेरे, 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 तेरी उपमा तो है बन आवे, 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 सूरज किरण मिले जल का जल हुआ, राम ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम, सुकाहटाल गुर सेविय, अहनिस सहज सुपाए, दर्शन परसे, गुरु है जन्म मरण दुख जाए, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, असुन प्रेम माहड़ा, क्यों मिलिए हर जाय, मान तन प्यास दर्शन बणी, कोई आन मिलावे माय, संत सहाय प्रेम के, हाँ तिन कै लागा पाय, विण प्रभ क्यों सुख पाइय, दूजी नाही जाय, जिने चाखिया प्रेम रस, से तृप्त रहे आकाय, आप त्याग विनती करे, लेहो प्रभु लड़ लाय, जो हार कांत मिलाया, से छोड़ कतह न जाय, प्रभ गगन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाय, असो सुखी वसंदिया, जिना मया हर राय, प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाय, असो सुखी वसंदिया, जिना मया हर राय। जुग जुग अटल चवर छतर, तखत दे मालक तान तान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सतगुरु पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु की अति सन्मान योग
साध संगत जीओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगरांद दा अज दिहाड़ा भादों दे महीने दी संपूर्णता हुई। भादरों दे महीने दी संपूर्णता हुई। अस्सू दा महीना चढ़िया है। अस्सू दा महीना आरंभ होया है अज। सो संगरांद दा दिन संस्कृत का एक शब्द है संक्रांति। यदि बदल आया शब्द संगरांद। संक्रांति का अर्थ है भली प्रकार, क्रांति तब्दीली। भली प्रकार जदों तब्दीली होंदी है सूरज दे निजमां विच। सूरज एक रास विचों दूसरी रास विच जदों प्रवेश करदा है, अपना घर बदलदा। 12 घर हन सूरज दे, 12 रासां हन। और जदों एक रास विचों दूसरी रास विच सूरज का प्रवेश हुंदा है, उस दिन नूं कहंदे ने संक्रांति। गुरु नानक साहिब जी दे प्रकाश तो पहलां भी संगरांद मनाई जाती सी। साडे देश विच महीने का नाम सुनना एक बहुत उत्तम कर्म मन्निया जाता सी। फलादेश श्रवण करन दे लई लोकां दा इकट्ठ विद्वान पुरुषां कोल, सतपुरुषां दे पास धार्मिक स्थानां ते इकट्ठ हुंदे सन। समा बदलिया, गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश होया ते महाराज साहिब जी ने हक सच का होका लुकाई नूं बख्शिया। विचरदे विचरदे जगत गुरु जदों लाहौर शहर पहुँचते ने ते लाहौर सेठ दुनी चंद, इतिहासकारां ने 2 नाम लिखे ने। एक सेठ करोड़ी मल, एक सेठ दुनी चंद। सेठ दुनी चंद की हवेली विच गुरु नानक साहिब गए। बेअंत संगतां पहुंचियां महाराज जी के दर्शन दिदारियां लई। संगत ने अर्ज की, सतगुरु एक किरपा करो तुसीं साडे उपर। अज जदों महीना चढ़दा है, महाराज महीने का नाम सुनन लई संगत विचों कुछ शरीर आन मत दे लोकां दे पास जांदे ने और महीने का नाम सुन के आउंदे ने। महाराज तुसीं ते गुणां दे खजाने जे, बाणी दे सोमे हो, किरपा करो ऐसी बाणी उचारण करो जिहदे विच 12 महीनियां दा जिक्र होवे, 12 महीनियां दा नाम होवे और प्रथाए उपदेश की है। इस महीने तुहाडा लुकाई नूं साझा उहदी समझ सानू पवे। संगत दी बेनती प्रवान कीती।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਜੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਮਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1107 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਬਾਰ ਹੈ ਮਾਹਾ, ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਾਣੀ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੋ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ, ਟੀਕਾ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਪਰਥਾਏ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 133 ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਤੀਸਰੀ ਬਾਣੀ 12 ਮਾਹਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਅੰਕਿਤ ਹੈ। 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, 12 ਮਾਹਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਰਾਜੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਚੌਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ
ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭੀ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧਨ ਜੋੜੀਏ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 19ਵੀਂ ਵਾਰੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 21ਵੀਂ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਲਿਆਏ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਰਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਪੈਂਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ? ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤਰਮ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅਜੇ ਨਿਗੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਲਬ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਮਰ ਇਤਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਿਗੁਰੇਪਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮਧਾਣੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਚੁਬਾਰੇ ਚੋਂ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਈ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੀਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ? ਧੀਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੈਸੀ ਸੰਗ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਡੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ।
तो फिर मेरे पिता नाराज़ होवणगे। गुरु अमरदास जी कहते नहीं, मैं उन्होंने बेनती करांगा। साहिब सच्चे पातशाह नूं लैके बीबी अमरो जी खडूर वल नूं तुर पए ने। खडूर पहुँचे, नगर दे विच पहुँचे, कहण लगे जी तुसीं इत्थे बैठो, मैं पिता गुरां नूं पुछ के आउणी आ। जदों बीबी अमरो जी गए, गुरु अंगद साहिब कहण लगे धीए तूं बिना साडे हुक्म तो आई? आख्या पिता गुरु तुसीं अंतरजामी हो, क्यों आईयां जाणदे हो? ते गुरु अंगद साहिब ने दूसरा बचन किया, फिर जिन्हां नूं लैके आई हैं, जिन्हां दी खातर आई हैं, बाहर क्यों छड्ड के आई हैं, अंदर लिया। बीबी अमरो जी गए, गुरु अमरदास महाराज गुरु अंगद साहिब जी दे चरनां विच हाज़र होए। महाराज उठे कुड़माचारी दे तौर ते गले मिलन लई, पर गुरु अमरदास जी ने चरण पकड़ लए। कहण लगे महाराज रिश्तेदारी ते है, पर मैं कुड़माचारी मिलन नहीं आया। मैं एक जगियासू बन के, एक सिख बन के आया हाँ। तुसी मेरे मुरशद हो, अज तो मैं तुहानू गुरु धारण कर लिया, तुसी मैनू सिੱਖੀ दान बख्शो। कि मैं गुरु अंगद साहिब जी ने आप जी नू अपना सेवक बनाया, सिख बनाया। ये तो केवल एक गुरु दे चोज ने, गुरु ते धुर दरगाह तो ही गुरु बन के आए हुए ने। ये तो सानू तुहानू मार्ग दर्शन देण लई महाराज ने सब कुछ अपने ते हंडा के दसना कीता, दर्शाउणा कीता। फिर किमें गुरु अंगद साहिब जी की सेवा विच जुड़ के आप जी ने दिन रात अणथक सेवा की। लंगर दे भांडे मांजणे और संगतां नूं लंगर वरताउणा, लकड़ां लैके आउणियां बाहरों गुरु के लंगर लई, और सिखां नूं पानी गर्म करके देना। सर्दी दे मौसम विच मुट्ठी चापी करनी गुरु के सिखां दी, और फिर अपने गुरु दे लई ब्यासा तो खडूर तो कई को चल के अमृत वेले पहुँचना, गागर लैके जल दी गुरु अंगद साहिब जी दे इशनान लई। ते महाराज हर वरे एक सिरो पाओ आप नूं बख्शदे ने। असीं ते सरोपे नूं मजाक बना लिया। अज किते सरोपे की कीमत भी पै रही है, 500 रुपया दो तो गुरु घर विचों सरोपा लो, तो जां ही सरोपे वंडी जावांगे। सरोपे का महत्व सानू शायद पता नहीं। एक साल विच एक सरोपा दिंदे गुरु अंगद साहिब जी महाराज गुरु अमरदास जी नूं, ते वो सिरो पाओ आप जी अपने सीस दे उपर रख दे, सीस दे उपर सजाउंदे। इसे तरह 12 वरे गुजर गए गुरु की सेवा करदियां। इस समय दौरान अनेकां झक्खड़ झुले, हनेरियां आईयां, पर आप जी अपने गुरु की सेवा विच तत्पर रहे और कोई नागा नहीं पाया। गुरु के इशनान विच लोकां ने बहुत कुछ कहा, कहते हाँ बुढ़े वारी सेवा सुझदी है, हुण सेवा करन लगे ने। कुछ कहते घरे कोई पुछदा नहीं होना, रोटी नहीं मिलती होनी, टुक्कड़ नहीं मिलता होना। ये शब्दावली की वरतों भी की लोगों ने। कहते कुड़मां दे बूहे ते आण पे ये बुढ़े अमरदास जी रोटी की खातर इत्थे चलो माड़े मोटे भांडे मांज दिंदे ने। बहुत कुछ सहया आप जी ने। फिर वो समा आया जदों कीले दे नाल आप दा पावन चरण अटकिया, खड़ाक होया गिरन दा अमृत वेले। जदों गागर लेके आउंदे ने, पुछदा है घर वाला कौन है? घर वाली कहती टिक के पै जा, ये किहड़ा होर होना है कोई, वो बजुर्ग अमरू निथावै, अमरू निथावा होएगा। सतगुरु कहते निथावी होएगी तू, मैनू ते थां मिल गई है गुरु दे चरनां विच, मैं निथावा नहीं, तू ते शदैन है,
ਤੂੰ ਤੇ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹੋ। ਕੀ ਆਖਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਵਸਤਰ ਨਵੇਂ ਪਹਿਨਾਏ, ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। 22 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 18 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਨਾ ਵੜੇ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਲੂ ਜੀ 5 ਪੈਸੇ ਨਰੇਲ ਲਿਆਓ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਮੋਹਨ ਝੁਕੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਮੋਹਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਝੁਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿਛੈ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨ ਪਾਇਆ। ਮਤ ਮੈਂ ਪਿਛੈ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਰੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦੇਹੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਜੋ ਕੇਸੋ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਪੰਡਤ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ। ਪੰਡ ਜਮਾ ਤਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪੰਡਤ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਤੇ ਤਤ ਹੈ ਬਾਰੀਕੀ ਦਾ, ਨਿਚੋੜ ਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਡਤ। ਕਿਸੇ ਭੇਖ, ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਅਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬਹਿ ਕੇ ਸੁਨੈ ਪੁਕਾਰ। ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੇਸੋ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ, ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਪਵਨ ਹੈ ਮਹਿ ਪਾਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਪਵਨ ਹੈ ਮਹਿ ਪਾਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਸੁਨ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸੁਨ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ। ਉਮਾਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਉ ਨੂੰ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਐ ਹਰ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ? ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਚਾਉ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ ਜੀ। ਅਸੁਨ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅ ਜਮਾ ਸੁਨ। ਅ ਸੁਨ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ,
असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਘਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ ਇਹ ਮਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਦੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕ ਜੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੋ ਜੂੰ ਬਸ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵੇਚਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵੇਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਪਾਏ ਲਗੋ ਮੋਹ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ। ਕੋ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤੈ, ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਨ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ। ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ, ਤਨ ਦਾ ਸੁਖ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ
ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਨੇ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ, ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੰਜ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ। ਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ। ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ, ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਦਇਆਲ, ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਰਖ ਲੇ ਵੋ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹਿ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਾਂਤ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਛੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਭਰਮੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ, ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਮਰੱਥ। ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਲੱਭਈ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾਲੀ ਮੈਂ। ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਲੱਭਈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲੇ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਣ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਏ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਨਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆਂ, ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆਂ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਇਆ ਹਰ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ
जो सारे राजियां दा राजा है परमात्मा, हरि रूपी राजा, जिन्हां दे उपर उस हरि रूपी राजे दी कृपा है, दया दृष्टि है, वो अस्सू दे महीने विच सुखी वसदियां ने, वो सदा ही सुखी वसदियां हन। भाई अस्सू सुखी वसंदियां, जिन्हां मया हर राए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।